today we are going to discuss some problems on aromaticity. Audible? Can you hear me? Right. Okay. So one by one, we are dealing with some problems, some typical problems. So along with me, you have to try to get the answer. Okay. So the first problem is which of the following are aromatic, right? So before that, just to recollect the concept of aromaticity. So we know that according to Huckel rule, a molecule is said to be aromatic. It should be cyclic. It should be planar. Okay. It should be conjugated. Moreover, the most important thing is that conjugated electron or electron participated in conjugation should obey 4n+2 equation. 4n+2 equation. These are the concept of Huckel rule. Huckel rule. Okay. So among these, cyclic, the concept of cyclic is not much confused. Planar also not confused, but the concept of conjugation is much confused. So how will you identify a molecule is conjugated? The simple thing is that when we are taking a benzene molecule, we know that it should have it possesses alternate double and single bond. It possesses alternate double and single bond. That is the one of the concept of conjugation. So you should have alternate double and single bond. The easy thing is that you have to identify the hybridization of each molecule. So you can have a number of carbon atoms. So in benzene, as we know very well, every carbon atoms are in sp2 hybridization. So the thing is that you have to identify the hybridization of, let's say, a molecule, pyrrole. Okay, pyrrole. Now, thing is that this is double bonded. Clearly, it is sp2, and this is sp2. This is sp2, and this also is sp2. Okay, and someone may confused with this nitrogen. They may think that this nitrogen is in sp3 hybridization. So remember that if you have a lone pair electron, we have studied a basic conjugated system. One is alternate double and single bond system. Other system is allylic system having a lone pair electron, or allylic system having a lone pair electron with a charge. Another allylic system having a positive charge. All these are conjugated system. Okay, so remember that if you have a double bond, next if you observe an element carrying lone pair electron, that should be in conjugation. So you can see, okay, you can see this lone pair electron is in conjugation with this double bond. It's just like this situation, that is allylic position lone pair electron situation. Okay, so this is the simple trick to find out whether your molecule is conjugated or not. This is the entire history of our aromaticity. So we already mentioned that CIPCO നമ്മുടെ shortcut CIPCO ആണ്, cyclic planar conjugated. CIPCO 4n+2 system ആണെങ്കിൽ according to Huckel rule it is aromatic. And CIPCO cyclic planar conjugated ആണ്, but it's obeying 4n equation ആണെങ്കിൽ it is a anti-aromatic. ഇനി ഒരു മോളിക്യൂള് അത് എന്തല്ല, അരോമാറ്റിക്കും അല്ല, അതുപോലെ ആന്റി അരോമാറ്റിക്കും അല്ലെങ്കിൽ it comes under the category of non-aromatic. Okay, non-aromatic. So these are the Huckel rules. So we can evaluate whether our question is that which of the following molecules are aromatic. നോക്കൂ,
ഈ ഫസ്റ്റ് സിസ്റ്റം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ്സ് pyridine. നമ്മൾ when we are doing these kind of problems, you should favor with or you should favor with some molecules, some typical molecules. So this is pyridine. First one is pyridine. No confusion at all. Pyridine is a well-known example for aromatic compound. It's just analog for benzene. Just replaced one of the carbon by means of nitrogen. Okay, so clearly you can see alternate double and single bond here. So and moreover 2 electron here, 2 electron here, 2 electron here, it obeying 4 and 6 electron. That means 6 electron means it's obeying 4n plus 2 equation. And you may confused with this lone pair electron. Just thing is that lone pair electron relay or lying in sp2 hybridized orbital, not in p orbital. Okay, so പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, പിരിഡിനിലുള്ള ഈ ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺ കോൺജുഗേഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. ആ ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോണിന്റെ പ്രത്യേകത, ഇറ്റ് ക്യാൻ ആക്ട് ആസ് ബേസിക് ഇലക്ട്രോൺ. അതായത് ഇതൊരു പ്രോട്ടോൺ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺ ആ പ്രോട്ടോൺ കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ പ്രോട്ടോണേഷൻ നടക്കും. അതായത് pyridine is a well known example for base. Why? Because ഈ ഇലക്ട്രോൺ it can donate readily to a proton. But you cannot you should keep in mind is that this electron will not participate in conjugation. You can have other sextet of electron. Okay, ഈ pi electron മാത്രമേ എന്തിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ? Delocalization participate ചെയ്യുള്ളൂ. So your first option is aromatic. Okay, and second molecule is well known molecule, that is pyrrole. Okay, pyrrole ആണ്. Okay, pyrrole is well known example for aromatic. നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, അതിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. These are heterocyclic molecule. Okay, ഇതൊക്കെ heterocyclic molecule ആണ്. അപ്പൊ പിറോളിന്റെ കേസിൽ ഇതെങ്ങനെയാ വരുന്നത്? ഇവിടെ പൈ ബോണ്ട്, ഇവിടെ പൈ ബോണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ ലോൺ പെയർ ഈ പിറോളിലുള്ള ഈ ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡീലോക്കലൈസേഷന് കൺസിഡർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, so this electron participate in delocalization. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത് സൈക്ലിക് ആണ്, പ്ലനാർ ആണ്, കോൺജുഗേറ്റഡ് ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ 2 ഇലക്ട്രോൺ അല്ലെ, മൊത്തം 6 ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ എങ്ങനെ കോൺജുഗേഷൻ ഉണ്ടാവുക? ഈ പൈ ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പൈ ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഷോർട്ട് കട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇവിടെ നൈട്രജൻ sp2 ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ആണ്, നോട്ട് ഇൻ sp3 ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ. കാരണം ഇത് ഡീലോക്കലൈസേഷന് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താവും? ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് വരും. അതുകൊണ്ട് ഈ നൈട്രജന് sp2 ഹൈബ്രിഡൈസേഷനിലാണ്. അപ്പൊ ഞാനിത് തറവായിട്ട് പറയാണ്, ഇനി ഇത് തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല, ഇനി ഞാനിത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ റീകളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഡീപ്പായിട്ട് പറയുന്നു എന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, ready. So clearly pyrrole is also aromatic. Okay, no doubt at all. ഇനി മൂന്നാമത്തെ മോളിക്യൂള് കണ്ണും തിരിഞ്ഞു പറഞ്ഞൊന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇവിടെ sp3 ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ, ഇവിടെ sp3 ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ. ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡബിൾ ആൻഡ് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഇല്ല, ലോൺ പെയർ സിസ്റ്റം ഇല്ല, പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡബിൾ ബോണ്ട്, ഇനി ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടോ നോക്കുക, പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടോ നോക്കുക, നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടോ നോക്കുക. ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് നോൺ aromatic. So option D is the correct answer. Both A and B are aromatic. Among the following, second question, among the following, the aromatic compound is very simple. Okay, so we have already learned. Okay, namal padichittunde. The first compound is cyclopropenyl cation. It's a well-known example for aromatic. So this is aromatic. And second molecule is cyclopentadienyl cation. Okay, cyclopentadienyl cation. So it is obeying 4n plus 2 equation, cyclic planar conjugated ആണ്. And this is cyclic planar conjugated, alternate and double single bond and positive charge here. But you can see only 4n double bond. That means ഇവിടെ 4 pi electron ആണുള്ളത്. So that obeying 4n equation. So it is anti-aromatic.
ആൻഡ് സി ഓൾസോ ആന്റി ആരോമാറ്റിക്. സൈക്ലോബ്യൂട്ടാഡൈൻ ആണ്, സൈക്ലിക് ആണ്, പ്ലനാർ ആണ്, കോൺജുഗേറ്റഡ് ആണ്, ബട്ട് ഒബെയിങ് ഫോറിൻ ഇക്വേഷൻ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആന്റി ആരോമാറ്റിക്. ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് സൈക്ലിക് ആണ്, പ്ലനാർ ആണ്, കോൺജുഗേറ്റഡ് ആണ്, ബട്ട് ഇവിടെ 2 ഇലക്ട്രോണും ഇവിടെ ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് സൈക്ലോപ്രോപ്പീനിൽ ആനിയോൺ ആണ്, സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫോറിൻ ഇക്വേഷൻ, സോ ഇറ്റ്സ് ആന്റി ആരോമാറ്റിക്. സോ ഓപ്ഷൻ എ is the correct answer. Okay. And the third question, which of the following is not aromatic? Not aromatic, so വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം, കണ്ണും കൂട്ടി അറിയാം ഇയാൾ ആരോമാറ്റിക് ആണ് അല്ലെ, എ ആരോമാറ്റിക് ആണ്. ബി സൈക്ലോ പെന്റാഡൈനിൽ ആനിയോൺ ആണ്, ആരോമാറ്റിക് ആണ് അല്ലെ. ആൻഡ് സി ഈ സൈക്ലോ പെന്റാഡൈനിൽ കാറ്റിയോൺ ആണ്, ഇറ്റ് ഈസ് ആന്റി ആരോമാറ്റിക്. ഫോറിൻ ഇക്വേഷൻ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ആന്റി ആരോമാറ്റിക്. ആൻഡ് പിരിഡിക് we know that it is aromatic. എയും ബിയും ഡിയും ആരോമാറ്റിക് ആണ്, സോ which is not aromatic. That was the question. So option C is the correct answer. Okay. In your JAM examination, you have a numerical type question. Okay, that is a numerical type question. Okay, you will not award negative mark. If you are giving a correct answer by using virtual keyboard, you will be awarded the appropriate mark. If it is wrong, you will not award any negative mark. Okay, that is numerical attempt question. Okay, numerical type question and numerical type question. Okay, അപ്പൊ അങ്ങനെ ചോദ്യം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഒരുപാട് മോളിക്യൂൾ തന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുക ഇതിലൊക്കെ ഏതാണ് ആരോമാറ്റിക് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, റെഡി. അപ്പൊ ഇത് നോക്കിയേ, ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കിയേ. എ എന്താണ് ഇത്? ഇനി മോളിക്യൂൾ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ കണ്ടാലും ഉറക്കത്ത് കണ്ടാലും വിളിച്ച് പറയണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മോളിക്യൂൾ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത്. എ ഈസ് എ സൈക്ലോപെന്റാഡൈനിൽ കാറ്റോൺ, ഇറ്റ് ഈസ് ആന്റി ആരോമാറ്റിക്. ഇനി ഞാൻ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. സി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു അൺനോൺ മോളിക്യൂൾ ആണ്, പക്ഷെ അയാളെ സിറ്റുവേഷൻ ഒന്ന് നോക്കിയേ. ഓക്സിജൻ ഉണ്ട്, ഓക്സിജൻ 2 ലോൺ പെയർ ഉണ്ടാവും. ഓക്സിജന്റെ 2 ലോൺ പെയറിൽ 1 പെയർ ഇലക്ട്രോൺ ഡീലോക്കലൈസേഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഓക്സിജൻ 2 ലോൺ പെയർ ഉള്ളതിൽ 1 ലോൺ പെയർ ഡീലോക്കലൈസേഷൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലായിടത്തും sp2 ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ. ഇത് sp2 ആണ്. ഡബിൾ ബോണ്ട് പിന്നെ നോക്കണ്ട, sp2. പിന്നെ ഓക്സിജൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്ന സമയത്ത് അത് sp3 ആണ്, പക്ഷെ അതിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റന്റ് പൊസിഷനിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അയാൾ ഡീലോക്കലൈസേഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ അവിടെ അവിടെ അടുത്ത കാനോണിക്കൽ ഫോമിന് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടാവും. സോ ഓക്സിജനും ഇവിടെ sp2 ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ആണ്. സോ എല്ലാ കാർബണും sp2 ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ആണ്. ടോട്ടൽ 2 6 പൈ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആരോമാറ്റിക്. What about this compound? Okay, this nitrogen sp2 എല്ലാം sp2 ആണ്. സൈക്ലിക് ആണ്, പ്ലനാർ ആണ്, കോൺജുഗേറ്റഡ് ആണ്. നമ്പർ ഓഫ് പൈ ഇലക്ട്രോൺ 2 4 6. So it is also aromatic. And beware about we have studied some exceptions. So in 7-membered system, our reference system, we know that cycloheptatriene cation is aromatic, but it's a Bayer cycloheptatriene is non-aromatic. Okay, beware about cycloheptatrienyl anion. We are thinking it's as anti-aromatic, but it is exceptionally non-aromatic. Okay, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നോൺ ആരോമാറ്റിക് ആണ്. അപ്പൊ ഇത് നോട്ട് ആരോമാറ്റിക് ആണ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് നോൺ ആരോമാറ്റിക്. വാട്ട് അബൌട്ട് ദിസ് സൈക്ലിക് പ്ലാനാർ അല്ലെ? sp2 എല്ലായിടത്തും sp2 ആണ്. സൈക്ലിക് ആണ്, പ്ലനാർ ആണ്. ചാർജ്ഡ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ കൂടുതലും പ്ലനാരിറ്റി അക്യൂർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ 2 4 6 ഇതും എന്താണ്? ആരോമാറ്റിക് ആണ്. ഓക്കെ, we know that this is our well-known molecule, that is cyclopentadienyl anion. It is also aromatic. Okay, it is cycloheptatrienyl cation. It is aromatic. Okay, now this is just an analog for our cyclobutadiene. We know that it is anti-aromatic. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ ഉള്ള നൈട്രജന്റെ ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ കോൺജുഗേഷൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല.
കാരണം അവിടെ ഓൾറെഡി നൈട്രജൻ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട്. ആ നൈട്രജന്റെ ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോണ് അത് അതിന്റെ sp2 ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ഓർബിറ്റലാണ് പ്ലേ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അതായത് നിങ്ങൾ കോൺജുഗേഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹെട്രോ ആറ്റത്തിന് ഓൾറെഡി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ റെഫറൻസ് എടുക്കുകയാണ് പിരിഡിൻ നോക്കുക. ഓക്കെ, പിരിഡിൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഓൾറെഡി നൈട്രജന് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട്, അപ്പൊ അവിടുത്തെ ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യില്ല. പക്ഷേ പിറോൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ അവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇല്ല, നൈട്രജന് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇല്ല, അപ്പൊ അവിടെ ഉള്ള ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺ എന്താവും, ഡീലോക്കലൈസേഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, റെഡി. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത നോക്കി, ഈ മോളിക്യൂൾ എന്താ, ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് പിറോൾ അല്ലെ. ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും എൻ ആൽക്കൈലേറ്റഡ് പിറോൾ ആണ്. ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ആരോമാറ്റിക്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് സൈക്ലോപ്രോപ്പീനൈൽ ആനിയോൺ, വി നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ആന്റി ആരോമാറ്റിക്. ഓക്കെ, ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ ഒരു എന്തുണ്ട്, ഒരു sp3 ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് കാർബൺ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, sp3 ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് കാർബൺ ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ ഓൾറെഡി ഉള്ള ആരോമാറ്റിക് സിസ്റ്റവുമായിട്ട് ഒന്നും റിസംബിൾ ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹോമോ ആരോമാറ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, ഇത് ഓരോ ഹോമോ ആരോമാറ്റിസിറ്റി അല്ല, ഇത് നോൺ ആരോമാറ്റിക് ആണ്. ഓക്കെ, നോൺ ആരോമാറ്റിക് ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് തയോഫീൻ. ഓക്കെ, തയോഫീൻ ആണ്, ഒന്നും തിരിഞ്ഞു മുന്നിൽ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, ഇറ്റ്സ് ആരോമാറ്റിക്. ഓക്കെ, സോ എത്ര ആരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട്, 1 2 3 4 5 6 7 അല്ലെ. സോ 7 aromatic compounds are there. Okay, അതേപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് aromatic compounds എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇനി ഞാൻ പ്രത്യേക മോളിക്യൂൾ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് സൈക്ലോ പ്രൊപ്പീനൈൽ കാറ്റോൺ ആരോമാറ്റിക്, ഇറ്റ് ഈസ് സൈക്ലോ പ്രൊപ്പീനൈൽ ആനിയോൺ ആന്റി ആരോമാറ്റിക്, ഇറ്റ് ഈസ് ഡൈകാറ്റോൺ. നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ലെക്ചറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്, സൈക്ലോ ബ്യൂട്ടാഡൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ആന്റി ആരോമാറ്റിക് ആണ് അല്ലെ. പക്ഷെ ഇവിടെ 2 ചാർജ് വന്നു, എല്ലാം sp2 ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ആണ്. ഡബിൾ ബോണ്ട് sp2, ഡബിൾ ബോണ്ട് sp2, കാർബോകാറ്റോൺ sp2, കാർബോകാറ്റോൺ sp2, 2 ഇലക്ട്രോൺ ആണ്, 4n+2 ഇക്വേഷൻ ഒബേ ചെയ്യും. സോ ഇറ്റ്സ് ആരോമാറ്റിക്. വാട്ട് അബൌട്ട് ദിസ് സൈക്ലിക് പ്ലാനാർ കോൺജുഗേറ്റഡ് ആണ് അല്ലെ. ഇവിടെ ആനിയോൺ ആണ് 2 സ്ഥലത്തും. ഇവിടെ 2 സ്ഥലത്ത് കാറ്റയോൺ ആണ്, അപ്പൊ ഇവിടെ 2 ഇലക്ട്രോൺ ആണ്. ഇവിടെ 2 സ്ഥലത്ത് ആനിയോൺ ആണ്, അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രോൺ 2 4 6 അല്ലെ. സോ ഇറ്റ്സ് ഒബേയിങ് 4n+2 ഇക്വേഷൻ. ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ആരോമാറ്റിക്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ആരോമാറ്റിക്. ഇറ്റ് ഈസ് ആന്റി ആരോമാറ്റിക്, ഇറ്റ് ഈസ് ആരോമാറ്റിക്, ഇറ്റ് ഈസ് ആരോമാറ്റിക്, ഇറ്റ് ഈസ് എക്സെപ്ഷനലി നോൺ ആരോമാറ്റിക്, ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ആരോമാറ്റിക്. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, സൈക്ലോ ഒക്ടാ ടെട്രായിൻ എക്സെപ്ഷനലി നോൺ ആരോമാറ്റിക് ആണ്. സൈക്ലോ ഒക്ടാ ടെട്രായിൻ ഈസ് എക്സെപ്ഷനലി നോൺ ആരോമാറ്റിക് ആണ്. ഓക്കെ, എക്സെപ്ഷനലി നോൺ ആരോമാറ്റിക് ആണ്. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കുക, 2 ഡൈകാറ്റോൺ വരുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ എല്ലാം sp2 ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ആണ്. sp2 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 sp2. ഇവിടെ എന്താണ്, കാർബോകാറ്റോൺ sp2, കാർബോകാറ്റോൺ sp2, 2 4 6 അല്ലെ. സോ ക്ലിയർലി ആരോമാറ്റിക്. അതിന്റെ ഡൈ ആനിയോൺ നോക്കിയേ, 2 4 6 8 10, അതിൽ മൊത്തം 10 ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്, അതും എന്താണ്, ആരോമാറ്റിക് ആണ്. ഓക്കെ, ഇതിൽ എത്ര സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, ഇത് സൈക്ലോ നോൺ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. എത്ര കാർബൺ ഉണ്ട്, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 അല്ലെ. സോ സൈക്ലോ നോണ ടെട്രായിനിൽ ആനിയോൺ ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സിറ്റുവേഷന്റെ കേസിൽ. ഇതെന്താണ്, നോൺ ആരോമാറ്റിക് ആണ്. ഓക്കെ, നോൺ ആരോമാറ്റിക് ആണ്. റെഡി. അപ്പൊ ഇതിൽ എത്ര ആരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട്, ലാസ്റ്റ് എങ്ങനെയാ ലാസ്റ്റ് മോളിക്യൂൾ ആരോമാറ്റിക് ആയേ, എന്ന് പറയുന്നതോ? സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആരോമാറ്റിക് ആയതൊന്ന് പറഞ്ഞുതരോ? ജെ. അത് എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്? സൈക്ലിക് ആണ്, പ്ലനാർ ആണ്, കോൺജുഗേറ്റഡ് ആണ് അല്ലേ. ഇത് എവിടുന്ന് വന്നതാ? സൈക്ലോ ഒക്ടാ ടെട്രായിൽ വന്നതാണ്. ഓക്കെ, അതായത് ഇവിടെയും ഒരു ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺ, ഇവിടെയും ഒരു ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺ. ഓക്കെ, സൈക്ലിക് ആണ്, പ്ലനാർ ആണ്,
കോൺജുഗേറ്റഡ് ആണെന്ന് എങ്ങനെ തിരിയാ? ഇത് sp2 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 alternate double and single bond ഉണ്ട്. ഇനി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ കോൺജുഗേഷൻ വിത്ത് ഇയാള് എന്തുമായിട്ട് കോൺജുഗേഷൻ ആണ്? ഈ പൈ ബോണ്ടുമായിട്ട് കോൺജുഗേഷനിലല്ലേ? റെഡി. അതുപോലെ ഇവിടെയുള്ള ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺ ഈ പൈ ബോണ്ടുമായിട്ട് കോൺജുഗേഷനില്ലേ? അപ്പൊ എന്താണ്? ഈ കാർബണും sp2 ആണ്, ഈ കാർബണും sp2 ആണ്. ഓക്കെ, റെഡി. അപ്പൊ എല്ലാ കാർബണും sp2 ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ആണ്. ഇനി ടോട്ടൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ? 2 4 6 8 10. 10 എന്ന് പറയുന്നത് 4n+2 ഇക്വേഷൻ അല്ലേ? When n is equal to 2, it is 10. So it is aromatic. Okay, ready. So aromatic 1 2 3 4 5 6 7. So ഇവിടെയും 7 molecules are aromatic. Okay, clear? നിങ്ങൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണേ. Now number of aromatic compounds. താഴെ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ എത്ര അരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം മോളിക്യൂളൊക്കെ തരും എക്സാമിന്. ഓക്കെ, ഇതൊന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, ഒന്നും തിരിഞ്ഞു പറഞ്ഞു നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, ഇതൊക്കെ അരോമാറ്റിക് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ബേസിക്കലി ഇവിടെ ഒരു ബെൻസീൻ വന്നു, ഇവിടെ ഒരു ഡീലോക്കലൈസേഷൻ ബെൻസീൻ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇനി എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് നോക്കിയാൽ മതി. ഇതൊക്കെ ഹെട്രോ സൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ടുകളാണ്. ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻഡോൾ. ഓക്കെ, ഇൻഡോൾ എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂൾ ആണ് അത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ സൾഫർ വരുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. സൾഫറിന്റെ കേസിൽ ഓക്സിജൻ ഫാമിലിയാണ്, 2 ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവും. അതിൽ ഒരു ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺ ഡീലോക്കലൈസേഷൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും. സോ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ 2 2 2 2 2 6 8 10 10 പൈ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഓക്കെ, എല്ലാം സൈക്ലിക് ആണ്, പ്ലനാർ ആണ്. ഓക്കെ, അതിൽ ഡൗട്ട് ഇല്ല, കാരണം ഫ്യൂസ്ഡ് റിംഗ് ആണ്, പ്ലനാരിറ്റി ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുത്തില്ല. ഇനി ഇലക്ട്രോൺ എത്ര ഉണ്ട് നോക്കിയാൽ മതി. പിന്നെ കോൺജുഗേറ്റഡ് ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഡബിൾ ബോണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട്, ഡബിൾ ബോണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ സൾഫർ വരുന്നത് കൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഇവിടെ? 2 2 2 2 8 8 2 10. ഓക്കെ, ഇവിടെയും 10 പൈ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതൊന്നും നോക്കണ്ട, ഇവിടെ 6 പൈ ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ 2 ഇവിടെയും 2 എണ്ണം നൈട്രജൻ്റെതും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതും 10 പൈ ഇലക്ട്രോൺ. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ കേസിൽ 2 2 4 8, പിന്നെ നൈട്രജന്റെ ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെയും 10 പൈ ഇലക്ട്രോൺ. ഓക്കെ, 6 പൈ ഇലക്ട്രോൺ, പിന്നെ 2 ഓക്സിജന്റെ 2 ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺ, 1 ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും. സോ there are also 10 pi electrons. അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിൽ ഒരു ഡൗട്ടും വേണ്ട. ഇതെന്താണ്? 10 പൈ സിസ്റ്റ് ആണ്, ആരോമാറ്റിക് ആണ്. ഇവിടെ 2 4 6 8. ഓക്കെ, ഇതെന്താണ്? സൾഫറിന്റെ അനലോഗ് ആണ്, ഒന്നും നോക്കണ്ട, അവിടെയും 10 പൈ ഇലക്ട്രോൺ. അതാണ് എല്ലാ മോളിക്യൂളിന്റെ കേസിലും ഹെട്രോസൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ട്. ഒരുവിധം എല്ലാ ഹെട്രോസൈക്ലിക്കും ആരോമാറ്റിക് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഒരുവിധം എല്ലാ ഹെട്രോസൈക്ലിക്കും ആരോമാറ്റിക് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ഹെട്രോസൈക്ലിക് കാണുമ്പോഴേക്ക് ചാടിക്കേറി ആരോമാറ്റിക് എന്നൊന്നും പറയണ്ട. സപ്പോസ് ഇങ്ങനെ ഒരു മോളിക്യൂൾ തന്നു. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഒരു മോളിക്യൂൾ തന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും, ഓ ഇത് തെറ്റിപ്പോയാണല്ലോ, ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ, അത് അവർ ഇടാൻ മറന്നായിരിക്കും വിചാരിച്ച ആരോമാറ്റിക് ആണെന്ന് ചാടിക്കേറി പറയേണ്ട കാര്യമല്ല. അത് കറക്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിന്റെ കേസിൽ എന്താണ്? ഇത് പിരിഡിന്റെ അനലോഗ് പോലെ തോന്നും, പക്ഷെ ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇല്ല. എന്താണ്? കോൺജുഗേഷൻ ഇല്ല. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആരോമാറ്റിക്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ മോളിക്യൂളും എന്താണ്? ആരോമാറ്റിക് ആണ്. സോ 1 2 3 4 5 6 6 മോളിക്യൂൾസ് ആർ ആരോമാറ്റിക്. ഓക്കെ, ഒന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഓക്കെ, ഇവിടെ എങ്ങനെ കോൺജുഗേഷൻ? ഇപ്പൊ ബേസിക് സിസ്റ്റം ഇതാണ് കേട്ടോ, പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഹെട്രോസൈക്ലിക്കിന്റെ ബേസിക് സിസ്റ്റം ഒന്ന് പിറോൾ, ദാറ്റ്സ് ആരോമാറ്റിക്. മറ്റത് ഫ്യൂറാൻ, അവിടെ ഓക്സിജൻ വരുന്നത് ആരോമാറ്റിക്. അപ്പൊ ഫ്യൂറാന്റെ കേസിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, 2 ലോൺ പെയർ ഉള്ളതിൽ 1 ലോൺ പെയർ ഡീലോക്കലൈസിന് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഫ്യൂറാന്റെ ഓക്സിജന്റെ അനലോഗായ സൾഫർ വരുന്നതാണ് തയോഫീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ആരോമാറ്റിക്. ഓക്കെ,
ഇവരൊക്കെ ആരോമാറ്റിക് ആണ്. റെഡി. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് hydrocarbon will exhibit aromatic stabilization? പ്രത്യേകം ഒന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് cycloheptatrienal cation aromatic. It's a cycloheptatrienal anion. It seems to be anti-aromatic but exceptionally non-aromatic. Okay. This annuline ആണ്. ഇത് എന്ത് annuline ആണ്? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 annuline ആണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് 12 annuline. 12 annuline. 12 എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ നമ്പർ ആണ്. 12 പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ആ ഉള്ളത്. ഈവൻ നമ്പർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫോറിൻ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഒബേ ചെയ്യുക അല്ലെ. അതായത് 12 പൈ ഇലക്ട്രോൺ ഫോറിൻ ഇക്വേഷൻ ആണ്. 3 × 4 = 12. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആന്റി ആരോമാറ്റിക്. ഇതൊന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ആന്റി ആരോമാറ്റിക്. സോ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ്. Which of these is anti-aromatic? ഇവിടെ ആന്റി ആരോമാറ്റിക് ആണ് നോക്കേണ്ടത്. ആന്റി ആരോമാറ്റിക് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണോ അതിന്റെ ആൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഓപ്ഷൻ എ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. വെറുതെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവരെ നോക്കുക അല്ലെ. ഇവിടെ sp2 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 ഓക്സിജന് 2 പെയർ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്. അതിലൊരു പെയർ കോൺജുഗേഷൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അയാൾ sp2ലാണ് അല്ലെ. 2 4 6 6 പൈ ഇലക്ട്രോൺ ആരോമാറ്റിക് ആണ്. ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് നോക്കണ്ട. ഈ മോളിക്യൂൾ കുറെ നൈട്രജൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്. എത്ര പൈ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്? 2 4 6. എല്ലായിടത്തും ആൾട്ടർനേറ്റ് ഡബിൾ ആൻഡ് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആണ്. 6 പൈ ഇലക്ട്രോൺ ആണ്. ആരോമാറ്റിക് ആണ്. ഓക്കെ. ഇനി ഈ മോളിക്യൂള് എന്തില്ല? ഈ മോളിക്യൂള് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട്. ഓക്സിജന് 4 ഇലക്ട്രോണിൽ 2 ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇതാക്കുന്ന കോൺജുഗേഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇത് നോൺ ആരോമാറ്റിക് ആണ്. ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ആന്റി ആരോമാറ്റിക്. And this molecule, which of the following compounds is not aromatic? അതായത് ആരോമാറ്റിക് അല്ലാത്തത് ഏതാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോ എല്ലാം ഒരു ഹെട്രോസൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ സ്ട്രാറ്റജി നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനത്തെ മോളിക്യൂൾ ഒക്കെ തന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. ഓക്കെ, ഞാനൊരു ബേസിക് സിസ്റ്റം പറയാം. നമ്മൾ ബെൻസീൻ ആണ് ഇത് ബേസിക് സിസ്റ്റം. ഞാൻ അതിൽ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയാണ്. ഒന്ന് നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ച പീരിഡീൻ ഉണ്ട് അല്ലെ. ഇതൊക്കെ ആരോമാറ്റിക് ആണ്. ഇനി നമുക്കറിയാം എല്ലായിടത്തും sp2 ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ വരണം അല്ലെ. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് പോക്കി ഇവിടെ ഒരു കാർബണിൽ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് കൊടുത്തു. എങ്കിലും ഇത് sp2 അല്ലേ, ഇവിടെ sp2 അല്ലേ. ഇവിടെ ഞാനൊരു എന്ത് കൊടുത്തു? ഒരു നൈട്രജൻ കൊടുത്തു. ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ള നൈട്രജൻ കൊടുത്തു. ഓക്കെ. അപ്പൊ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, കാർബണിൽ ഫങ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് വന്നാലും ആ കാർബൺ എന്തായിരിക്കും? sp2 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അതായത് അവിടെ കോൺജുഗേഷന് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം. എങ്ങനെ കാർബണിൽ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്ന സമയത്ത് കോൺജുഗേഷന് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും? ഞാൻ ആ പോർഷൻ മാത്രം കാണിക്കാം. ഇങ്ങനെ പോളറൈസേഷൻ പോസിബിൾ ആണ് അതിന് അല്ലെ. ഇങ്ങനെ പോളറൈസേഷൻ പോസിബിൾ അല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പോളറൈസേഷൻ വന്ന് എന്ത് സംഭവിക്കും? കാർബണിൽ ഫങ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പിന് ഇങ്ങനെ പോളറൈസേഷൻ സംഭവിച്ചു ഇവിടെ കാർബണിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വരും. അപ്പൊ അത് എന്താകും? വാക്കന്റ് പി ഓർബിറ്റൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അവിടെയും sp2 ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ. അതായത് നമ്മൾ ഷോർട്ട് കട്ട് ഇതാണ്. നിങ്ങൾ sp2 ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഉണ്ടോ നോക്കുക, വേറെ ഒന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കേസിൽ sp2 ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒന്നും നോക്കണ്ട sp2. ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇല്ല, പക്ഷെ ഈ ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോണ് ഏത് സിസ്റ്റത്തിന് തുല്യമാണ്? നമ്മുടെ ബേസിക് സിസ്റ്റം എപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ടാവണേ അലൈൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ലോൺ പെയർ ഉള്ളതാണ് അല്ലെ. ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് അലൈൽ ലോൺ പെയർ ഉള്ള സിസ്റ്റം ആണ്. സോ നൈട്രജൻ ഈസ് sp2. ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ടഡ് കാർബണിൽ ഫങ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഓൾസോ sp2. എല്ലാ കാർബണും എന്താണ് ഇവിടെ? sp2ലാണ്. റൈറ്റ്. ഇനി എത്ര പൈ ബോണ്ട് ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ നോക്കേണ്ടത്. എത്ര പൈ ബോണ്ട് ഉണ്ട്, അതായത് എത്ര ഡീലോക്കലൈസിങ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്? 2 ലോൺ പെയർ, 2 പൈ ബോണ്ട്, 2 പൈ ബോണ്ട്, 6 പൈ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഓക്കെ, ഇവിടുത്തെ കേസിൽ എല്ലാം sp2 ആണ്. sp2 നൈട്രജന് ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്. അയാൾക്ക് എന്താക്കാം? കോൺജുഗേഷന് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. അപ്പം ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും sp2 ആണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ sp2 ആണ്. അപ്പൊ ടോട്ടൽ 2 2 2 ടോട്ടൽ 6 പൈ ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ ഉണ്ട്. റെഡി. ഇനി ഇവിടുത്തെ കേസിൽ
ഇവിടെ 2π ഇലക്ട്രോൺ എല്ലായിടത്തും ഇവിടെ 2 sp2, കാർബണിൽ കാർബൺ sp2. ഓക്കെ, നൈട്രജനിൽ ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺ ഡീലോക്കലൈസേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഡീലോക്കലൈസേഷൻ വരും? ഇടോ? ഇതാണ് ആ സിസ്റ്റം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എഴുതുക കേട്ടോ. ഇതാ നോക്കിയേ, ഇങ്ങനെ വന്നൂടെ? ഇത് ഡീലോക്കലൈസേഷൻ ആണ്. അതായത് ഈ ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇയാൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, റെഡി. അപ്പൊ ഇവിടെ 2 ഇലക്ട്രോൺ, അപ്പൊ ഇവിടെയും 2 ഇലക്ട്രോൺ. ടോട്ടൽ ഇവിടെ 2, 4, 6, 6π ഇലക്ട്രോൺ. റെഡി. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഈ 3 ആരോമാറ്റിക് ആണ്. എയും ബിയും ആരോമാറ്റിക് ആണ്. നമുക്ക് നോട്ട് ആരോമാറ്റിക് ആണ്. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ്. എന്തുകൊണ്ട്? അവിടെ sp3 ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ വന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇത് എന്താണ്? കോൺജുഗേഷൻ ഇല്ല, നോൺ ആരോമാറ്റിക് ആണ്. റെഡി. അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ക്വസ്റ്റ്യൻ 10ാമത്തത്, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മോളിക്യുലാർ സ്പീഷീസ് എന്താണ് എക്സ്പെക്ട് ഗ്രേറ്റർ സ്റ്റെബിലിറ്റി? അതായത് ഇതൊക്കെ ചോദ്യം എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? ഇവിടെ ഗ്രേറ്റർ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് ആരോമാറ്റിക് കൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. ചോദ്യം ഒന്ന് മാറ്റിയതാണ്. ആരോമാറ്റിക് ആണോ എന്നല്ല ചോദിച്ചത്. താഴെ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും സ്റ്റെബിലിറ്റി കാണിക്കുന്നത് ഏതാണ്? അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരോമാറ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഫിനോമിനയാണ്. എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ വരുന്നത്? ആരോമാറ്റിക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഹോമോ ആരോമാറ്റിക്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോൺ ആരോമാറ്റിക്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആന്റി ആരോമാറ്റിക്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിൽ ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ആരോമാറ്റിക് ആരുണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ആയി. തിരിഞ്ഞു പിരിഞ്ഞൊന്നും നോക്കണ്ട. ദിസ് ഈസ് സൈക്ലോപെന്റാഡൈനിൽ ആനിയോൺ ഈസ് ആരോമാറ്റിക്. ഓക്കെ, സോ ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ കറക്റ്റ്. ഇതെന്താണ്? ആന്റി ആരോമാറ്റിക് ആണ്. ഇത് നോൺ ആരോമാറ്റിക് ആണ്. ഇതും നോൺ ആരോമാറ്റിക് ആണ്. ഓക്കെ, അതായത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സൊബൈൻ ഇത് ആന്റി ആരോമാറ്റിക് ആണ് നമുക്ക് എടുക്കാം. കാരണം ഇവിടെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഡീലോക്കലൈസേഷൻ ഇവിടെ 2 ഇത് നോൺ ആരോമാറ്റിക് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ, 2 പിന്നെ 5 ഇലക്ട്രോൺ മൊത്തം കോൺജുഗേഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കത് 4n-ഉം 4n+2 ഇക്വേഷൻ ഒബേ ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് നോൺ ആരോമാറ്റിക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ സിമ്പിൾ മോളിക്യൂൾ ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി 11ാമത്തെ ചോദ്യം, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കോമ്പൗണ്ട്സ് വുഡ് നോട്ട് ബി കൺസിഡർഡ് ആരോമാറ്റിക്? ഓക്കെ, അതായത് താഴെ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ആരോമാറ്റിക് അല്ലാത്തത് ഏതാണെന്നാണ് അല്ലെ. ഓപ്ഷൻ എ പിരിഡിൻ ആണ്, ആരോമാറ്റിക് ആണ് അല്ലെ. ഓപ്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മോളിക്യൂളിന്റെ പ്രത്യേക സ്ട്രക്ചർ നോക്കുക. ഡബിൾ ബോണ്ട്, സിംഗിൾ ബോണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇതിന്റെ കേസിൽ എന്തുണ്ട്? ഇവിടെ കോൺജുഗേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല അല്ലെ, കോൺജുഗേഷൻ ഇല്ല. അതിലുപരി ഇത് എന്തല്ല, പ്ലെനാർ മോളിക്യൂൾ അല്ല. അപ്പൊ ഇത് നോൺ ആരോമാറ്റിക് ആണ്. ഓക്കെ, നോൺ ആരോമാറ്റിക് ആണ്. ഇത് പിറോൾ ആണ്, ആരോമാറ്റിക് ആണ്. ഇത് എന്താണ്? നാഫ്തലീൻ ആണ്, ആരോമാറ്റിക് ആണ്. സോ ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. എന്താണ് താഴെ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ആരോമാറ്റിക് അല്ലാത്തത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത്. സോ ബി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. സോ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആരോമാറ്റിക് മോളിക്യൂൾ എന്താണ് താഴെ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ആരോമാറ്റിക് മോളിക്യൂൾ ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം. ഓക്കെ, അപ്പൊ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതില് നിങ്ങൾക്ക് ഈ മോളിക്യൂളൊക്കെ പരിചയമുണ്ട് അല്ലെ. ഇതിനെ നോക്കുക. ഇതിൽ ടോട്ടൽ എത്ര പൈ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്? 6ഉം 2 8 പൈ ഇലക്ട്രോൺ ആണ്. ഇറ്റ്സ് ആന്റി ആരോമാറ്റിക്. സൈക്ലിക് ആണ്, പ്ലെനാർ ആണ്, കോൺജുഗേറ്റഡ് ആണ്. സിക്കോ ഫോറൻ ആണ്, ആന്റി ആരോമാറ്റിക് ആണ്. ഇയാളോ? നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേക റൂള് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നോൺ ബെൻസിനോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്യൂസ്ഡ് സൈക്ലിക് മോളിക്യൂളില് നമ്മൾ ആരോമാറ്റിസിറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക റൂളാണ്. അതേതായിരുന്നു? ക്രെയ്ഗ്സ് റൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ക്രെയ്ഗ്സ് റൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിനൊരു C2 സിമെട്രി ഉണ്ടാവും അല്ലെ. C2 സിമെട്രി ഉള്ള മോളിക്യൂളിന്റെ n, അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഈവൻ ആണെങ്കിൽ നോൺ ആരോമാറ്റിക്കും n ഓഡ് ആണെങ്കിൽ ആരോമാറ്റിക്കും ആണ്. റെഡി. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കേസിൽ ഇത് എന്താണ്? നോൺ ആരോമാറ്റിക് ആണ്. അതുപോലെ ഇതും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, നോൺ ആരോമാറ്റിക് ആണ്. ഓക്കെ.
ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ്. സോറി, ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ്. മോളിക്യൂൾ നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ മോളിക്യൂൾ ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ദാറ്റ് ഈസ് പൈറീൻ. പൈറീൻ എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂൾ ആണ്. ഇതിന്റെ സെൻട്രലിലുള്ള ഡബിൾ ബോണ്ട് ഡീലോക്കലൈസേഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ഹക്കൽ. നോൺ ഹക്കൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് ആണ്. ബാക്കി എത്ര ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട്? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 പൈ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്. That is 4n+2 equation. So option B is the correct answer. ഇതൊന്ന് നിങ്ങൾ ആൻസർ ഒന്ന് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കിയേ. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ആൻസർ ടൈപ്പ് ചെയ്തേ. അപ്പോൾ ഒരുവിധ ആൾക്കാരൊക്കെ ബി ആണ് ആൻസർ പറയുന്നത്. സോ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് ആരോമാറ്റിക് എന്നാണ് ചോദ്യം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തരുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ബേസിക് മോളിക്യൂൾ എന്ന് വരയ്ക്കുക. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ കേസിൽ സൈക്ലോപെന്റഡൈനൈൽ ആനിയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആരോമാറ്റിക് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ചാർജ് ഇട്ടതിന്റെ അതിന്റെ അതായത് ഇവിടെ വട്ടിട്ടിട്ടുണ്ട്. വട്ടിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മൊത്തം ഡീലോക്കലൈസ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ ആണെന്നാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഇട്ടത് അതിന്റെ അതായത് ഞാൻ ഇതിനെ എനിക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും? സൈക്ലോപെന്റഡൈനൈൽ ആനിയോൺ ഈ 6 പൈ ഇലക്ട്രോണിനെയാണ് വട്ടിട്ടത്, പക്ഷെ അതിനൊരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട്. അതാണ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചത്. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് അറിയുന്ന ആരോമാറ്റിക് മോളിക്യൂൾ ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇയാളുടെ കേസിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ബ്യൂട്ടാഡൈൻ ആണ് നമുക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച മോളിക്യൂൾ. അപ്പൊ അതിന്റെ കേസ് 2 നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ അർത്ഥം അതിലൊരു 2 എക്സസ് മോളിക്യൂളും 2 എക്സസ് ഇലക്ട്രോണും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ടോട്ടൽ 2 2 4 4 2 6 ഇലക്ട്രോൺ. അപ്പൊ ഇയാൾ ആരോമാറ്റിക് ആണ്. ഇതെന്താണ്? ഇതിന്റെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന മോളിക്യൂൾ, ഇതിന്റെ റെഫറൻസ് മോളിക്യൂൾ സൈക്ലോ ഒക്ടാ ടെട്രൈൻ ആണ്. അതിൽ മൊത്തം 8 പൈ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്. അതിന് ഉപരിയായിട്ട് 2 നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ഇലക്ട്രോൺ കൂടെ എക്സസ് 8 2 10 പൈ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്. ഇയാളും ആരോമാറ്റിക് ആണ്. അപ്പൊ നോട്ട് ആരോമാറ്റിക് നമുക്ക് ഇത് എന്താണ്? സൈക്ലോ ഹെപ്റ്റാട്രൈനിൽ ആനിയോൺ ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആരോമാറ്റിക് ആണ്. അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഇനി ഇറ്റ് ഈസ് എ 10 അനുലീൻ. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഇതൊക്കെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ജാമിനും അതിന്റെ ഹയർ ലെവലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. 10 അനുലീൻ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇയാള് സീംസ് ടു ബി ആരോമാറ്റിക്. പക്ഷെ ഇയാള് എന്ത് കാരണത്താലാണ്? പ്ലെനാരിറ്റി നഷ്ടമായതിന്റെ പേരിൽ ഇയാൾ എന്താണ്? നോൺ ആരോമാറ്റിക് ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആരോമാറ്റിക് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ഡീലോക്കലൈസ്ഡ് പൈ ഇലക്ട്രോൺ. അത് തെറ്റാണ്. ഇയാൾക്ക് പൈ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഹാസ് മാക്സിമം ആംഗിൾ സ്ട്രെയിൻ. അതും തെറ്റാണ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഹാസ് നോട്ട് ഫോളോഡ് 4n+2 ഹക്കൽ റൂൾ. അത് ഹക്കൽ റൂൾ 4n+2 ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. The molecule is not planar. So ഇതാണ് ശരി. The molecule is not planar. അതുകൊണ്ടാണ് അത് നോൺ ആരോമാറ്റിക് ആയി മാറിയത്. Among A to C, the aromatic compounds are. താഴെ തന്നിട്ടുള്ള ആരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട് നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞു പോയിട്ടോ ഉള്ളതാക്കുന്ന ഇതെന്താണ്? നോൺ ആരോമാറ്റിക് ആണ്. പിന്നെ ഇയാളെ കേസാണ് നാഫ്തലീൻ. നമുക്കറിയാം പച്ചവെള്ളം പോലെ അറിയാം ആരോമാറ്റിക് ആണ്. ഇനി ബിന്റെ കേസ് ഒന്ന് പറയേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മള് ക്ലാസ് എടുത്ത സമയത്ത് പറഞ്ഞു സയന്റിസ്റ്റുകൾ 10 അനുലീനിനെ ആരോമാറ്റിക് ആക്കാൻ ഒരു ശ്രമം നടത്തി. എങ്ങനെയാണോ ശ്രമം നടത്തിയത്? ഇതിന്റെ പ്ലെനാരിറ്റി നഷ്ടമാകുന്നതല്ലേ പ്രശ്നം. അതായത് ഇവിടെ ബ്രിഡ്ജ് ഒരു ലോക്ക് കൊടുത്തു. ആ ലോക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അയാൾ എന്തായി മാറും? ആരോമാറ്റിക് ആയി മാറും. ഈ തന്നിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾ അങ്ങനെ ഒരു ലോക്ക് കൊടുത്തതാണ്. ഇവിടെ CH പകരം ഇവിടെ ഓക്സിജൻ കൊടുത്തു എന്നുള്ളൂ. റൈറ്റ്. തന്നിട്ടുള്ള ബി എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂള്
അതായത് ഇത് ഇവിടെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് അത് പ്ലനാരിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത്. 10 അനുലീന് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് പ്ലനാരിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ എൻഡുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്ലനാരിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റും. ഈ തന്നിട്ടുള്ള മോളിക്യൂള് അവിടെ ബ്രിഡ്ജിൽ ഓക്സിജൻ കൊടുത്തു എന്നുള്ളൂ. ബാക്കി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും എന്റർ മോളിക്യൂൾ പ്ലനാർ അല്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ പ്ലാനാരിറ്റി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡീലോക്കലൈസേഷൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണുകൾ ഒരേ പ്ലെയിനിലായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ബിയും സിയും ആരോമാറ്റിക് ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻ ബി ആൻഡ് സി ഓൺലി. ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. Then which one of them is aromatic? ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് മോളിക്യൂൾ ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഫൾവലീൻസ്. ഫൾവലീൻസിൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഹോമോ ആയിട്ടുള്ളവർ, അതായത് രണ്ട് ഭാഗത്തുള്ള റിങ്ങുകൾ സെയിം ആയിട്ട് വരുന്നതൊക്കെ നോൺ ആരോമാറ്റിക് ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നോൺ ആരോമാറ്റിക് ആണ്, ഇത് നോൺ ആരോമാറ്റിക് ആണ്, ഇത് നോൺ ആരോമാറ്റിക് ആണ്. കാരണം ഇവിടെയും 5, ഇവിടെയും 5, ഇവിടെയും 3, ഇവിടെയും 3, ഇവിടെയും 7, ഇവിടെയും 7 ഒക്കെ ഇതൊക്കെ എന്തായിരിക്കും? നോൺ ആരോമാറ്റിക് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അത് ഇത് പൈ ഇലക്ട്രോൺ അനുസരിച്ച് ആന്റി ആരോമാറ്റിസിറ്റി ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ആന്റി ആരോമാറ്റിസിറ്റി ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു ആളെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഫൾവലീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആളെ പ്രത്യേകം സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നല്ല ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് കാണിക്കുന്ന ഒരാളാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? എന്താ സംഭവിക്കുക? ഈ പൈ ബോണ്ട് ഇങ്ങനെ പോളറൈസ് ചെയ്യും അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വരും, ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വരും. നോക്കിയേ, ഇറ്റ് ഈസ് സൈക്ലോ പെന്റാഡൈനിൽ ആനയോൺ ആരോമാറ്റിക്, ഇറ്റ് ഈസ് സൈക്ലോ ഹെപ്റ്റാട്രൈനിൽ കാറ്റയോൺ ആരോമാറ്റിക്. അപ്പൊ രണ്ട് ഭാഗത്തും ആരോമാറ്റിസിറ്റി അക്വയർ ചെയ്യാൻ പറ്റി. സോ ഇന്റർ മോളിക്യൂൾ ഈസ് ആരോമാറ്റിക്. സോ ഓപ്ഷൻ എ ഈസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പോളറൈസ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഇതിന് നല്ല ഡൈപോൾ മൊമെന്റ്. ഈ ചോദ്യം മറ്റൊരു രീതിയിൽ ചോദിക്കും, അമംഗ് ദ ഫോളോയിങ് വിച്ച് വൺ ഷോസ് ഹയസ്റ്റ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് എന്നും ചോദ്യം വരാം. അപ്പോഴും ഇയാളാണ്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ട്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഭാഗത്തും ഡിഫറെന്റ് റിങ് വരിക, അതിൽ രണ്ട് റിങ്ങിനും ആരോമാറ്റിസിറ്റി വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവുകയും വേണം. ഓക്കെ, അതേ ചോദ്യം, അതേ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഹാസ് ഹയസ്റ്റ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ്? ഓക്കെ, പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം, കാരണം രണ്ട് ഭാഗത്തും സെയിം ആണ്. ഇത് എന്താണ്? ഫൾവീനാണ്. ഓക്കെ, ഇത് ഒഴിവാക്കാം, ഇത് ഒഴിവാക്കാം. കാരണം ഫൾവീനുകൾക്ക് അത്രത്തോളം കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല. ഫൾവീന് വരുന്ന സമയത്ത് ആരോമാറ്റിക് റിങ് വരും, ശരി തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ കേസിൽ ഇങ്ങനെ പോളറൈസേഷൻ സംഭവിച്ച യു വിൽ എൻഡ് അപ്പ് വിത്ത് ദി സ്ട്രക്ചർ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, ഇവിടെ സൈക്ലോ പ്രൊപ്പീനിക് കാറ്റോൺ ഇല്ലേ, അത് ആരോമാറ്റിക് അല്ലേ? പക്ഷെ ഫൾവീന്റെ കേസിൽ അത്രത്തോളം പോളറൈസേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. ഫൾവലീൻ, അതായത് രണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ടിന്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തും റിങ്ങുകൾ വരണം. നോക്കിയേ, ഇതിന് ഇങ്ങനെ പോളറൈസേഷൻ നടന്നൂടെ? അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇവിടെ സൈക്ലോപെന്റാഡൈനിൽ ആനയോൺ, ഇവിടെ സൈക്ലോപ്രോപ്പീനിൽ കാറ്റയോൺ അല്ലെ? അപ്പൊ ഇത് ആരോമാറ്റിക് ആണ്, ഇതും ആരോമാറ്റിക് ആണ്. സോ ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് കാണിക്കുന്നത്? ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ചാർജ് സെപ്പറേഷൻ. അപ്പൊ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ആയിട്ടല്ല നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, ഇങ്ങനെ ചാർജ്ഡ് സ്പീഷീസ് ആയി നിൽക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുക. വൈ? ബിക്കോസ് അങ്ങനെ ചാർജ്ഡ് സ്പീഷീസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് റിങ്ങിനും ആരോമാറ്റിസിറ്റി കിട്ടും എന്നുള്ളതിന്റെ ബേസിസിലാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഹോമോ ആരോമാറ്റിക്? ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് മാറി. നമ്മൾ ഹോമോ ആരോമാറ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു. രണ്ട് മോളിക്യൂൾ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വരാവുന്ന മോളിക്യൂള് സൈക്ലോ ഒക്ടാ ടെട്രായീനിൽ നിന്നും ഡിറൈവ് ചെയ്ത ഈ മോളിക്യൂൾ, അതുപോലെ സൈക്ലോ ബ്യൂട്ടാഡൈനിൽ നിന്നും ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന ഈ മോളിക്യൂൾ. ഈ രണ്ട് മോളിക്യൂളാണ് ഹോമോ ആരോമാറ്റിസിറ്റി കാണിക്കുന്നത്. സൈക്ലോ ഒക്ടാ ടെട്രായീൻ എന്നുള്ളത് എന്തായി? സൈക്ലോ ഒക്ടാ ട്രൈനൈൽ കാറ്റയോൺ ആയി. മറ്റത് സൈക്ലോ ബ്യൂട്ടാഡൈൻ എന്നുള്ളത് എന്തായി? സൈക്ലോ ബ്യൂട്ടീനൈൽ കാറ്റയോൺ ആയി. ഈ രണ്ട് മോളിക്യൂളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഹോമോ ആരോമാറ്റിസിറ്റി കാണിക്കുക, വേറെ എവിടെയും കാണിക്കില്ല. ഞാൻ ആ കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞ് കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കുന്നില്ല, നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് മോളിക്യൂൾ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതായത് ഇയാൾക്ക് ഇവിടെ ഈ sp3 കാർബൺ ഇല്ലാന്ന് വെച്ചാൽ ഇയാളുടെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക? ഇതായിരിക്കും, സൈക്ലോഹെപ്റ്റാട്രൈനിൽ കാറ്റയോൺ ആയിരിക്കും.
ഇയാളുടെ കേസിൽ ഈ sp3 കാർബൺ ഇവിടെ ഇല്ലാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെന്തായിരിക്കും? അവിടെ എല്ലാം അസ്യൂം ചെയ്താൽ സൈക്ലോ പ്രൊപ്പീനിയൽ കാറ്റയോൺ ആയിരിക്കും. ഇവര് രണ്ടാളും എന്താണ്? ആരോമാറ്റിക് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് ആക്ച്വൽ ആരോമാറ്റിക് ആണോ? അല്ല, പക്ഷേ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ആരോമാറ്റിസിറ്റി കാണിക്കും. അതിനാണ് നമ്മൾ ഹോമോ ആരോമാറ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. 2 മോളിക്യൂൾ ആണ്. That is due to the some special molecule shows some special aromaticity due to they bypass one sp3 അല്ലെ, ഒരു sp3 കാർബൺ ബൈപ്പാസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ആരോമാറ്റിസിറ്റി അക്വയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഈ 2 മോളിക്യൂൾ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ ഇതിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഇയാൾ ആരോമാറ്റിക് ആണ്, അപ്പൊ ഇതല്ല. ഇയാൾ ആന്റി ആരോമാറ്റിക് ആണ്, ഇതല്ല. ഓക്കെ, ഇയാൾ ആരോമാറ്റിക് ആണ്, അപ്പൊ ഇതുമല്ല. സോ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾ ഇതൊക്കെ നമ്മളെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഹോമോ ആരോമാറ്റിക്. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ രീതി ഒന്ന് മാറുകയാണ്. കുറച്ച് റിയാക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അതായത് ആരോമാറ്റിസിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ്, പക്ഷെ അത് റിയാക്ഷൻ മോഡലിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത്. നോക്കി ഈ ചോദ്യം ഒന്ന് നോക്കിയേ. ചോദ്യം എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? The reactions that results in the formation of aromatic species. അപ്പൊ ഇത് ഡയറക്റ്റ് ചോദ്യമാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇവിടെ ആരോമാറ്റിസിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. ഓക്കെ, റെഡി. കാരണം ആരോമാറ്റിസിറ്റി എന്നുള്ള ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. നോക്കാം. അപ്പൊ ഒന്നാമത് പ്രോബ്ലം നോക്കിയേ. ഈ SbCl5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ലെവിസ് എന്താണത്? വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? ഇറ്റ്സ് ലെവിസ് ആസിഡ് അല്ലെ. ലെവിസ് ആസിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം പല രീതി ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലെവിസ് ആസിഡ് എന്ന് പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക, ഈ മോളിക്യൂളിൽ നിന്ന് ഇയാൾ ലോൺ പെയർ എങ്ങനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും? ക്ലോറിനോട് കൂടെ ഇയാൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. അതായത് ക്ലോറിന്റെ ഒരു പെയർ ഇലക്ട്രോണും കൂടെ ആയിട്ടാണ് അയാൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ യു വിൽ എൻഡ് അപ്പ് വിത്ത് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദിസ് സ്പീഷീസ് അലോങ് വിത്ത് SbCl6-. അപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടായത് എന്താണ്? ആരോമാറ്റിക് ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ആരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാവും. എയിൽ ആരോമാറ്റിക് ഉണ്ടായി. 2 ബി എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂൾ നോക്കിയേ, ഇവിടെ Br ആണ്. അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ AgBF4 ആണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാല് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു Br മൈനസിന് ഇവരെടുക്കും. സോ യു വിൽ എൻഡ് വിത്ത് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് this. What is this? This is anti aromatic. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആന്റി ആരോമാറ്റിക് ആണ് കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം നോക്കിയേ. COPH ഇതാണ് സംഭവം കേട്ടോ. ഇത് NaHുമായിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താ NaH? NaH എക്സിസ്റ്റ് ആസ് Na+H-. ഓക്കെ, Na+H-. എന്താ H- എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇറ്റ് ക്യാൻ ആക്ട് ആസ് എ ബേസ്. എന്താ ബേസ് എന്ന് വെച്ചാല് ഇറ്റ് ക്യാൻ അക്സെപ്റ്റ് പ്രോട്ടോൺ. എവിടുന്ന് പ്രോട്ടോൺ എടുക്കും? അസിഡിക് പൊസിഷനിൽ എടുക്കും. നോക്കിയേ, ഇതിന്റെ ഈ പൊസിഷനിൽ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇയാള് പോയിട്ട് ഈ ഹൈഡ്രജൻ എടുക്കും. ഓക്കെ, അത് H+ ആയിട്ട് എടുക്കുക. അപ്പൊ ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് റിംഗിലോട്ട് വരും. ആസ് എ റിസൾട്ട് യു വിൽ എൻഡ് അപ്പ് വിത്ത് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഇവിടെ കാർബാനിയോൺ ആണ് വരിക നമുക്ക്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഏരിയ ഈസ് ദിസ് പൊസിഷൻ അല്ലെ. ഇവിടെ എന്താണ്? ദിസ് ഈസ് ആന്റി ആരോമാറ്റിക്. അപ്പൊ ഇവിടെയും ആന്റി ആരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഫോം ചെയ്യുക. ലാസ്റ്റ് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് നിങ്ങൾ എവിടെ കണ്ടാലും അവരെ പരിപാടി എന്താണ്? സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അല്ലെ. അപ്പൊ നോക്കാം, ഇത് സൈക്ലോപെന്റഡൈൻ ആണ്. നമുക്കറിയാം ആരോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട് സൈക്ലോപെന്റഡൈനിൽ ആനിയോൺ ആണ്. ഒരു സോഡിയം വന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൊടുക്കും, വേറെ സോഡിയം വന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടെ കൊടുക്കും. അപ്പൊ ബേസിക്കലി യു വിൽ എൻഡ് അപ്പ് വിത്ത് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഒരു ഇലക്ട്രോണ് ഒരു ചാർജ്. ഓക്കെ, ഒരു ഇലക്ട്രോണ്. അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ റിയാക്ഷൻ നടക്കുക. ഇവിടെ റിയാക്ഷൻ നടക്കാന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഇപ്പൊ സോഡിയം വരും. ഓക്കെ, സോഡിയം വന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെ ഹോമോളിറ്റിക് ഫിഷൻ നടക്കും. ഓക്കെ, സോഡിയം വന്നിട്ട് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ എടുക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഈ കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാവും. വീണ്ടും അടുത്ത സോഡിയം വരും, അയാൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടി ഇവിടെ കൊടുക്കും. ഓക്കെ,
അപ്പൊ നിങ്ങൾ യു വിൽ എൻഡ് വിത്ത് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സൈക്ലോപെന്റാഡൈനിൽ ആനിയോൺ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആദ്യത്തേൽ എന്തുകൊണ്ട് ചാർജ് ഉണ്ടായില്ല? ആദ്യത്തേൽ എന്തുകൊണ്ട് ചാർജ് ഉണ്ടായില്ല? കാരണം അവിടെ ഹോമോളറ്റി ഫിഷൻ ആണ് നടന്നത്, ഒരു ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഉണ്ടായത്. പിന്നീട് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടി ഒരു സോഡിയം കൊടുക്കുക, അങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ ആരോമാറ്റിക് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എയിലും ഓപ്ഷൻ ബിയിലുമാണ്. ഇത് ജാമിന് യു വിൽ ഹാവ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ സെലക്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ, MSQ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ശരിയായ എല്ലാം നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇവിടെ എയും നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം, ഡിയും സെലക്ട് ചെയ്യണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ഇനി തെറ്റിപ്പോയാൽ അവിടെ നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, തെറ്റിപ്പോയാൽ നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഉണ്ടാവില്ല. ആരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് എയിലും ഡിയിലുമാണ്. ഓക്കെ, അടുത്തൊരു ചോദ്യം നോക്കൂ. വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ട്രൂ? ഓക്കെ, അപ്പൊ താഴെ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ശരിയായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് എന്നാണ് ചോദ്യം. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക, ഇതെന്താ മോളിക്യൂള്? ബേസിക്കലി ദീസ് ആർ ടു ഫൾവീൻസ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഫൾവീന്റെ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു എക്സോസൈക്ലിക് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉള്ളതിനാണ് ഫൾവീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സോസൈക്ലിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിങ്ങിന്റെ പുറത്ത് വരുന്ന ഡബിൾ ബോണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? എക്സോസൈക്ലിക് ഡബിൾ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു റിയാക്ഷനുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ആരോ ഒക്കെ പ്രത്യേകം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കേസിൽ ഇങ്ങനെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കാം. അവിടെ എന്താ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാവുക? അവിടെ ആരോന്റെ ബേസിസിൽ എങ്ങനെ അവിടെ സംഭവം ഉണ്ടാവുക? ഇവിടെയും ഡബിൾ ബോണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ ഇവിടെ ാണ് ഡബിൾ ബോണ്ട് വന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടായി. PH മൈനസ് ആണ് ഇവിടെ റിയാക്ട് ചെയ്തത്. സോ ഇവിടെ PH ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ആരോന്റെ കേസിൽ അങ്ങനെയല്ല ഉണ്ടാവുക. ഇവിടെ ആരോ ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്തു. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ടായി. ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആരോ എൻഡ് അപ്പ് ചെയ്തു. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു പെയർ ഇലക്ട്രോൺ അവിടെ വന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് അവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ്. ഒന്നാമത്തേൽ നിന്ന് വരുന്ന സ്ട്രക്ചർ അതാണ്. രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ വരുന്ന സ്ട്രക്ചർ സൈക്ലോഹെപ്റ്റ മോളിക്യൂൾ ആണ്. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ കേസിൽ ഇവിടെ PH തന്നെ വരും, പക്ഷെ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ്. ഇതാണ് വ്യത്യാസം. ഇത് രണ്ടും ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത്. PH ആഡ്സ് ടു ബോത്ത് കോമ്പൗണ്ട് വിത്ത് ഈക്വൽ കേസ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിൽ ഏതിലാ PH ആഡ് ചെയ്യുക എന്നാണ് ചോദ്യം. ഓക്കെ, ചോദ്യം ഇതാണ്, തന്നിട്ടുള്ളതിൽ റിയാക്ഷൻ ഏതിലാ നടക്കുക? അതെങ്ങനെ നമ്മൾ കോറിലേറ്റ് ചെയ്യും? അത് നമ്മൾ ആരോമാറ്റിസിറ്റി ആയി കോറിലേറ്റ് ചെയ്യും. നോക്കിയേ, അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മോളിക്യൂളിൽ ഈ പോർഷൻ ഇതെന്താ? സൈക്ലോപെന്റാഡൈനിൽ ആനിയോൺ അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് ആരോമാറ്റിക്. ഓക്കെ, ബട്ട് വാട്ട് അബൌട്ട് ദിസ് കോമ്പൗണ്ട്? ദിസ് ഈസ് സൈക്ലോഹെപ്റ്റട്രൈനിൽ ആനിയോൺ, ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആരോമാറ്റിക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓർഡർ നമുക്കറിയാം. ആരോമാറ്റിസിറ്റിക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ റിയാക്ഷൻ ആണ് മോർ ഫേവറബിൾ. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ട്രൂ? PH react readily with 1 but does not add it to 2. Okay, അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് വൺ. അതായത് ഒന്നാമത്തതിൽ മാത്രമേ PH ആഡ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. കാരണം അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ആരോമാറ്റിസിറ്റി അക്വയർ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതാണ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലുള്ള ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഹയർ ലെവലിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യം എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, 21ാമത്തെ ചോദ്യം ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ആരോമാറ്റിസിറ്റി എന്താണ്? അസിഡിറ്റി ആയിട്ട് കോറിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് അസിഡിറ്റി ആയിട്ട് കോറിലേറ്റ് ചെയ്യുക? അപ്പൊ ഇതില് രണ്ട് തരം മോളിക്യൂൾ ആണ്. ഞാൻ അതിന്റെ ബേസിക് സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. സൈക്ലോപെന്റാഡൈൻ അല്ലെ, സൈക്ലോപെന്റാഡൈൻ. ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട്, റൈറ്റ്? ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങൾ ഇതിനൊരു ബേസുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തു. എന്താ സംഭവിക്കുക? ബേസ് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ അബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇത് വന്ന് ഇവിടുന്ന് H+ അബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഈ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. ആസ് എ റിസൾട്ട് യു വിൽ എൻഡ് അപ്പ് വിത്ത് എ സ്പീഷീസ് ലൈക്ക് ദിസ്. അപ്പൊ ഇതൊരു ആസിഡ് ബേസ് റിയാക്ഷൻ അല്ലേ? പ്രോട്ടോൺ കൊടുക്കുന്ന ആളെ നമ്മൾ ആസിഡ് എന്നും പ്രോട്ടോൺ സ്വീകരിച്ച ആളെ നമ്മൾ ബേസ് എന്നും പറയും. അപ്പോ ആസിഡിൽ നിന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്തതിന് നമ്മൾ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് എന്നും ബേസിൽ നിന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്തതിനെ കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് എന്നും പറയും, അക്കോർഡിംഗ് ടു ലോറി ബ്രോൺസ്റ്റഡ് കൺസെപ്റ്റ് അല്ലേ? അതല്ല ഇവിടെ സംഭവിച്ചത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത്? സൈക്ലോപെന്റാഡൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആസിഡ് ആണ്. എന്തുകൊണ്ട്? അവിടെ നിന്ന് അതൊരു H+ റിലീസ് ചെയ്യും. ആസ് എ റിസൾട്ട് ഇറ്റ് വിൽ എൻഡ് അപ്പ് വിത്ത് എ ഹൈലി സ്റ്റേബിൾ
ആരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട് അല്ലെ. സോ ആരോമാറ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഫിനോമിനയാണ്. അപ്പൊ ഒരു മോളിക്യൂളിന് ആരോമാറ്റിസിറ്റി കിട്ടുമെങ്കിൽ അത് H+ റിലീസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ അസിഡിറ്റി ആയിട്ട് കോറിലേറ്റ് ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് ആസിഡ് എന്ന് വിളിക്കാം. അപ്പൊ ഇത് തന്നിട്ടുള്ളതില് 2 മോളിക്യൂൾ സൈക്ലോപെന്റാഡൈൻ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട്. ഇതും ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഇതുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്ന് 2ന്നും H+ റിലീസ് ചെയ്യും. പക്ഷെ 2ലും ഏതിനാണ് റേറ്റ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് നോക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ഇനി സൈക്ലോപ്രൊപ്പൈന്റെ കേസിൽ ഇവിടെ നിന്ന് H+ റിലീസ് ചെയ്യുമെന്ന് നോക്കൂ. ഇവിടുന്ന് H+ റിലീസ് ചെയ്താൽ എന്താ നമുക്ക് കിട്ടുക? സൈക്ലോപ്രൊപ്പീനൈൽ ആനിയോൺ ആണ്. ഇത് ആന്റി ആരോമാറ്റിക് ആണ്. അപ്പൊ ഇയാൾ ഒരിക്കലും H+ റിലീസ് ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ ഏറ്റവും അസിഡിറ്റി കുറവുള്ള ഓപ്ഷൻ ബി ഏതാ നോക്കുക. ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ നോക്കിയേ, ഓപ്ഷൻ സിയിൽ നോക്കിയേ. അപ്പോഴേക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി അധികം ഒന്നും ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ. അപ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അസിഡിറ്റി എക്കാണ്, പിന്നെ സിക്കാണ്, പിന്നെ ബിക്കാണ്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അസിഡിറ്റി ആയത്? അവിടെ വേറൊരു സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടർ കൂടി വരികയാണ്. അതേതാണ്? ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലം ആണ്. അവിടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടർ എന്താണ് വരുന്നത്? ഇവിടെ എല്ലാം ഹൈലി ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. അവിടെ നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നെഗറ്റീവ് ചാർജ്ഡ് സ്പീഷീസ് അല്ലേ. ആ നെഗറ്റീവ് ചാർജ്ഡ് സ്പീഷീസിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാൻ ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പുകൾ വേണം. ഓക്കെ. ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പുകൾ വന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടിയത്. ഓക്കെ. ഓക്കെ, വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമല്ലേ? ഇതിന്റെ ആൻസർ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ എല്ലാവരും. ചാറ്റ് ബോക്സ് പറഞ്ഞേ. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? അമംഗ് ദ ഫോളോയിങ് ദ കോമ്പൗണ്ട് വിത്ത് ഹാസ് ദ ലോവസ്റ്റ് എനർജി ബാരിയർ. ചോദ്യം ഒന്ന് വേറെ രീതിയിലാണ് ചോദിച്ചത്. ലോവസ്റ്റ് എനർജി ബാരിയർ എന്ന് വെച്ചാല് ഇത് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട്. ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും എനർജി കുറവ്, അതായത് ഇതെല്ലാം ഇപ്പൊ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട്. ആ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഏത് കോമ്പൗണ്ടിലാണ് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക? മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഏത് കോമ്പൗണ്ടാണ് ചാർജ്ഡ് സ്പീഷീസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക എന്നാണ് ചോദ്യം. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇത്തരം മോളിക്യൂൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പൾവലീൻ സിസ്റ്റ് ആണ്. ഹോമോ ടൈപ്പ് മോളിക്യൂൾ വരുന്നതിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒമിറ്റ് ചെയ്യാം. ഹോമോ ടൈപ്പ് ഇവിടെ 5, 5, ഇവിടെ 7, 7 ഇതും ഒമിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ഇനി 2 ആളുണ്ട് അല്ലെ. ഇതില് 2 ആളിൽ ആരാന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ ഓപ്ഷൻ സി എന്നാണ് എല്ലാരും പറയുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ സി നോക്കിയേ. ഓപ്ഷൻ സിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പോളറൈസേഷൻ നടന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ കിട്ടുക? അല്ലെ. ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജും. ഇപ്പൊ 2 സ്പീഷീസും ആരോമാറ്റിക് ആവും. ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. അപ്പൊ ഇതും ആരോമാറ്റിസിറ്റി കോറിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഇതിന് 3 തരത്തിലുള്ള ചോദ്യം ഉണ്ടാവുക. ഒന്ന് ആരോമാറ്റിസിറ്റി എന്നുള്ള ചോദ്യം ഉണ്ടാവും, മറ്റത് ഹൈ ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഏതാണെന്നും, മറ്റൊരു ചോദ്യം ലോവസ്റ്റ് എനർജി ബാരിയർ അല്ലെ ഹയസ്റ്റ് എനർജി ബാരിയർ. ഹയസ്റ്റ് എനർജി ബാരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരെ ഡബിൾ ബോണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാത്തത്, അതായത് രണ്ടും ആന്റി ആരോമാറ്റിക് ആവുന്ന സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നത്. ഓക്കെ, റെഡി. ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രോബ്ലം ആണ് ഇത്. അതുപോലത്തെ തന്നെയുള്ള ചോദ്യമാണ്. അമംഗ് ദ ഫോളോയിങ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ദ വൺ വിച്ച് ഹാസ് ഹൈ ഡൈപോൾ മൊമെന്റ്. അപ്പോ ഇതും ഫൾവലീൻ ആണ്. ഹോമോ ആയതുകൊണ്ട് എ കട്ട് ചെയ്യാം, പിന്നെ ബി നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം, ഫൾവീൻ ആണ് അല്ലെ. പിന്നെ സിയും ബിയും ഉണ്ട് അല്ലെ. സിയും ബിയും കേസിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇതിന്റെ കേസിൽ ഇങ്ങനെ വന്നു അല്ലെ. യു വിൽ എൻഡ് അപ്പ് വിത്ത് സൈക്ലോ പെന്റഡൈനിൽ ആനിയോൺ ആൻഡ് സൈക്ലോ ഹെപ്റ്റാട്രൈനൈൽ കാറ്റിയോൺ. അപ്പൊ ഇത് ഓപ്ഷൻ ഒന്നും നോക്കേണ്ടിയില്ല. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ, ഹയസ്റ്റ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ്. എന്തുകൊണ്ട് ഇതിൽ വന്നില്ല? ഇതിൽ പോളറൈസേഷൻ സംഭവിച്ചാൽ എങ്ങനെയാലും ഒരാൾ ആന്റി ആരോമാറ്റിക് ആവും. അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാൾ ആന്റി ആരോമാറ്റിക് ആവും, ഇയാൾ ആരോമാറ്റിക് ആവും. ഇനി തിരിച്ചാണ് ഇവിടെ പോളറൈസേഷൻ സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ആരോമാറ്റിക് ആവും, ഇവിടെ നോൺ ആരോമാറ്റിക് ആവും. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇതിൽ ഏറ്റവും ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. ഓക്കെ, നോക്കിയേ, വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് പൈറീൻ മോളിക്യൂൾ. പൈറീന്റെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക.
സെൻട്രലിലുള്ള ഡബിൾ ബോണ്ട് നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യത്തില്ല. സെൻട്രലിലുള്ള ഡബിൾ ബോണ്ട് നമ്മൾ 4n+2 ഇക്വേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൗണ്ട് ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ ചോദ്യം ഇതാണ്, ദ വാല്യൂ ഓഫ് n ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് മോളിക്യൂൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹക്കൽ റൂൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട്? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് 4n+2 ഈക്വൽ ടു 14, 4n ഈസ് ഈക്വൽ ടു 12, n is equal to 12/4, that is equal to 3. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താണ്? ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, 3 ആണ്. പക്ഷേ ഇത് ധാരണ ഇല്ലാത്തവർ ഇതുകൂടി കൂട്ടില്ലേ? അതുകൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എത്ര ഇലക്ട്രോണായി? 16 ഇലക്ട്രോണായി. 16 എന്ന് പറയുന്ന ഫോറിൻ ഇക്വേഷൻ അല്ലേ? when n is equal to 4, ഇതിൽ 4 എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനും ഉണ്ട്. 4 എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ബി ഉണ്ട്. അപ്പൊ തെറ്റിപ്പോവും, ബി ആണ് എടുക്കുക. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, പൈറീന്റെ കേസിൽ മിഡിലുള്ള ഡബിൾ ബോണ്ട് കൗണ്ട് ചെയ്യില്ല. അത് നോൺ ഹക്കൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇവിടെ ടോട്ടൽ 14 ഇലക്ട്രോൺ ആണ്. n is equal to 3 ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് നോക്കിയേ, വേറൊരു അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ ചോദ്യമാണ്. റിയാക്ഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഇതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യും? The product P and Q in the following reaction respectively are. അതായത് രണ്ട് റിയാക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, അതില് പിയും ക്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ റിയാക്ഷൻ എന്തൊക്കെ നോക്കാം. ഇവിടെ CH3, റൈറ്റ്. ഇതൊക്കെ ആരോമാറ്റിസിറ്റി കോറിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. NaNH2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇത് സോഡിയം അമൈഡ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് എ വെൽ നോൺ ബേസ്. NH2- ആണ് അവിടെ ബേസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ബേസിന്റെ യൂട്ടിലിറ്റി എന്താ? പ്രോട്ടോൺ അബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക. നോക്കിയത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് ആരാണ്? സൈക്ലോപെന്റാഡൈൻ അല്ലേ? ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ലേ? എന്താ ചെയ്യാ? ഇയാളാ പ്രോട്ടോൺ എടുക്കും, റൈറ്റ്. സോ യു വിൽ എൻഡ് അപ്പ് വിത്ത് സൈക്ലോപെന്റാഡൈനിൽ ആനിയോൺ ഇസ് ആരോമാറ്റിക്, നോ ഡൗട്ട് അറ്റ് ഓൾ. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, രണ്ടാമത്തെ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇതൊക്കെ കുറെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒന്നും തരും, അത് കണ്ട് തല കറങ്ങേണ്ട കാര്യമല്ല. ഓക്കെ, അവിടെ ഈ സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് ആണ്, സിൽവർ AgNO3 ആണ്. എന്താ AgNO3 ചെയ്യുക? Ag+ ക്ലോറിൻ എടുക്കില്ലേ? ക്ലോറിൻ എടുക്കില്ലേ? സോ യു വിൽ എൻഡ് അപ്പ് വിത്ത് കാറ്റോൺ ഹിയർ, റൈറ്റ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻ ഏതാ നോക്കിയേ? ഇതല്ല, പിന്നെ ഇതിന്റെ കേസിൽ ഇതുമല്ല. ഓക്കെ, ഇനി സിയും ഡിയും ആവാം. ഓക്കെ, കാരണം ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ നമുക്കറിയാം സൈക്ലോപെന്റാഡൈൻ ആണ്. അപ്പൊ എയും ബിയും കട്ട് ചെയ്തു. ഇനി ഇത് ഓക്കെ, പി ഓക്കെ, ഇതിലും പി ഓക്കെ. ഇനി ഡി ആണ് അറിയേണ്ടത്, സോറി ക്യൂ ആണ് അറിയേണ്ടത്. ഇവിടെയും ക്യൂ ഓക്കെ, ഇവിടെ ക്യൂ ഓക്കെ അല്ല. അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ സി. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ സി കറക്റ്റ് ആൻസർ. അപ്പൊ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കണം, ഒരു റിയാക്ഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അപ്പൊ ആസിഡ് ബേസ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഒന്നാമത്തത്, ആസിഡ് ബേസ് കൺസെപ്റ്റ്. രണ്ടാമത്തത് എന്താണ്? സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ഹാലജൻ ടെസ്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഹാലജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹാലൈഡ് മൈനസ് റിലീസ് ചെയ്യും, കാറ്റോൺ ഫോം ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്ത പ്രോബ്ലം ആണ്. ഓക്കെ, ഇതും അതേ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ്. സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹാലൈഡ്, അതായത് Br- ആയിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇവിടെ നിന്ന് Br- റിലീസ് ചെയ്താൽ യു വിൽ എൻഡ് അപ്പ് വിത്ത് ദിസ്. അപ്പൊ തന്നിട്ടുള്ളതിലുള്ള ചോദ്യം എന്താണ്? ദിസ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കോമ്പൗണ്ട് വിൽ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് AgBr. വിച്ച് ഓഫ് ദ നാട്ടോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിൽ AgBr പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക, അതായത് Br- ഏതാണ് പെട്ടെന്ന് റിലീസ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ Br- ഫസ്റ്റ് റിലീസ് ചെയ്താൽ യു വിൽ എൻഡ് വിത്ത് ആന്റി ആരോമാറ്റിക്. സെക്കൻഡ് Br- റിലീസ് ചെയ്താൽ യു വിൽ എൻഡ് വിത്ത് ആരോമാറ്റിക് സൈക്ലോഹെപ്റ്റാട്രൈനിയൽ കാറ്റയോൺ. ഓക്കെ, പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് Br- റിലീസ് ചെയ്താൽ യു വിൽ എൻഡ് വിത്ത് സൈക്ലോപ്രോപ്പീനൈൽ കാറ്റയോൺ, ആരോമാറ്റിക് ആണ്. അപ്പൊ മൂന്നും രണ്ടും പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും? Br- റിലീസ് ചെയ്യും. എന്തുകൊണ്ട്? ആസ് എ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന കാറ്റയോൺ ആരോമാറ്റിക് ആണ്. അപ്പം 2 and 3 ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദ ഫോളോയിങ് ഹൈഡ്രോകാർബൺ ഹാസ് എ ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഓഫ് 0.8 ഡൈൻ. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് അവർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് മോളിക്യൂൾ കോൾഡ് അസുലീൻ, അല്ലെ? അസുലീൻ എപ്പോഴും
എന്താ ചെയ്യുക, പോളറൈസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുക. നോക്കിയേ, ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും, ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. ആസ് എ റിസൾട്ട് യു വിൽ എൻഡ് അപ്പ് വിത്ത് ദിസ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചർ അല്ലേ. എന്താ അതിന്റെ പെക്യുലാരിറ്റി നോക്കിയേ, ഈ പോർഷൻ നോക്കിയേ, ഇറ്റ് ഈസ് സൈക്ലോഹെപ്റ്റ ട്രൈനിൽ കാറ്റയോൺ ആരോമാറ്റിക്. നോക്കൂ, അപ്പൊ ഈ പോർഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് സൈക്ലോപെന്റ ഡൈനിൽ ആനിയോൺ ആരോമാറ്റിക്, റൈറ്റ്. ഇനി ചോദ്യം ഇതാണ്, ഈ തന്നിട്ടുള്ള മോളിക്യൂളില് താഴെ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഇറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ആസ് ദി സ്ട്രക്ചർ ഇൻ വിച്ച് ബോത്ത് റിംഗ് എക്സിബിറ്റ് ആരോമാറ്റിസിറ്റി. ഇത് റെഡിയാണ്, ഇത് ശരിയാണ്. ചാർജ് സെപ്പറേഷൻ പെർമിറ്റ്സ് കൺഫർമേഷണൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി. അതായത് ഇത് മൾട്ടി സെലക്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ചാർജ് സെപ്പറേഷൻ പെർമിറ്റ്സ് കൺഫർമേഷണൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി. The two rings are different size. The molecule obey Foreign plus Huckel rule. അപ്പോ the molecule obeys Foreign plus to Huckel rule. അത് ശരിയാണ്. The two rings are different size. രണ്ട് റിങ്ങും ഡിഫറെന്റ് സൈസിലാണ്, ശരിയാണ്. ചാർജ് സെപ്പറേഷൻ പെർമിറ്റ്സ് കൺഫർമേഷണൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി. കൺഫർമേഷണൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ കേസിൽ ഇപ്പോ നമ്മൾ കൺഫർമേഷൻ പഠിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് ചാർജ് സെപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കൺഫർമേഷണൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് അത്രത്തോളം ആപ്റ്റ് അല്ല. ഇതിന്റെ കേസിൽ എയും സിയും ഡിയും ശരിയാണ്. ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനിപ്പോ ചാർജ് സെപ്പറേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇതിന് കൺഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പ്ലെനാർ ആണ്. ഈ മോളിക്യൂള് പ്ലെനാർ ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി ചാർജ് സെപ്പറേഷൻ ഉണ്ടായാൽ ഈ മോളിക്യൂളിന്റെ പ്ലെനാരിറ്റി നഷ്ടപ്പെടൂല. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. കാരണം ആരോമാറ്റിക് ആവണമെങ്കിൽ പ്ലെനാർ ആവണം, റൈറ്റ്. അപ്പൊ കൺഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് റോളില്ല. അപ്പൊ ഇതിന് ശരി എയും സിയും ഡിയും ശരിയാണ്. ഓക്കെ, പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യമാണ്. ഓക്കെ, ഇത് റിയാക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ്. നമ്പർ ഓഫ് റിയാക്ഷൻസ് gives aromatic compounds. തന്നിട്ടുള്ളതിൽ നമ്പർ ഓഫ് റിയാക്ഷൻസ് ആരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട് നൽകുന്ന റിയാക്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദ്യം. ഓക്കെ, അപ്പോ റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് ഇപ്പൊ ഇതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട, പ്രോഡക്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി. പ്രോഡക്റ്റ് ഏതൊക്കെ ആരോമാറ്റിക് ആവുന്നെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. ഇപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ എ എന്ന് പറയുന്നതിൽ യു വിൽ എൻഡ് അപ്പ് വിത്ത് സൈക്ലോ നോണ ടെട്രാ ഈനൈൽ ആനിയോൺ അല്ലേ. അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, നോൺ ആരോമാറ്റിക് ആണ് അല്ലേ. ഇത് നോൺ ആരോമാറ്റിക് ആണ്. ഓപ്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മളിപ്പം പഠിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഈ മോളിക്യൂളിന്റെ പ്രത്യേകത, ഇവിടെ നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റിയാക്ഷന്റെ ഫലമായിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മോളിക്യൂള് നമ്മുടെ വയ്ക്കുകയാണ്. അതിന്റെ മറ്റൊരു സ്ട്രക്ചർ അവിടെ തന്നത്. ബേസിക്കലി ആ മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് O2CCH3. ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ്. ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഹോമോ ആരോമാറ്റിക് ആണ്. ഹോമോ ആരോമാറ്റിക് ആണ്. സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ്, ആരോമാറ്റിക് ആണ്, റൈറ്റ്. ഈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നോക്കേണ്ട, ഇത് സൈക്ലോ ബ്യൂട്ട ഡൈ കാറ്റയോൺ ആണ്, ആരോമാറ്റിക് ആണ്. ദെൻ ബി സി ഡി നോക്കിയേ, ഇത് എന്ത് അനുലീൻ ആണ്? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 അനുലീൻ ആണ്. 12 അനുലീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ആന്റി ആരോമാറ്റിക് അല്ലേ. അതായത് അവിടെ 12 പൈ ഇലക്ട്രോൺ ആണ്. അതായത് ഫോറിൻ ഇക്വേഷൻ ഒബേ ചെയ്യാണ്. അതിലോട്ട് ഒരു 2 ഇലക്ട്രോൺ കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ അതെന്തായി? 14 ആയി. അതായത് ഫോറിൻ പ്ലസ് 2 ഇക്വേഷൻ ഒബേ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ 2 നെഗറ്റീവ് ചാർജ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ 14 പൈ ഇലക്ട്രോൺ ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആരോമാറ്റിക്. അപ്പൊ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ സി ആരോമാറ്റിക് ആണ്, ഡി ആരോമാറ്റിക് ആണ്. ഇനി ഇന്റെ കേസ് നോക്കാം. ഇന്റെ കേസ് ഇതെന്താണ്? സൈക്ലോ ഒക്ടാ ടെട്രായിൻ ആണ്, നോൺ ആരോമാറ്റിക് ആണ്. നമ്മൾ പ്ലെനാരിറ്റി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നോൺ ആരോമാറ്റിക് ആണ്. അതായത് നിങ്ങൾ ഇത് തെറ്റിച്ചു പോകും. കാരണം ഇത് പ്ലെനാർ സ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആന്റി ആരോമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. നമ്മൾ എക്സെപ്ഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോൺ ആരോമാറ്റിക് ആണ്. 2 സോഡിയം, ഒരു സോഡിയം 1 ഇലക്ട്രോൺ കൊടുക്കും, വേറൊരു സോഡിയം 1 ഇലക്ട്രോൺ കൂടിയും കൊടുക്കും. അതായത് 8 പൈ ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ള ഇവിടെ 10 പൈ ഇലക്ട്രോൺ ആയി. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആരോമാറ്റിക്. സോ ഓപ്ഷൻ ഇയും ആരോമാറ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് നൽകുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ്. ഓപ്ഷൻ സിയും ആരോമാറ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് നൽകുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ്. ഓപ്ഷൻ ഡിയും ആരോമാറ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് നൽകുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ്. സോ 3 റിയാക്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആരോമാറ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടും. റെഡി. ദ ഡിക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് അസിഡിറ്റി ഓഫ് ദ മാർക്ക്ഡ് ഹൈഡ്രജൻ. ഇത് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇവിടെ നമ്മളൊരു അസിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന കേസിൽ ഒരു ആസിഡ്, ഒരു സ്പീഷീസ് ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ, ഇപ്പോ
സിമ്പിൾ RH എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പീഷീസ് അത് ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ബേസുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കിട്ടുന്ന കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് അല്ലെ കാർബാനിയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒന്നിന്റെ അസിഡിക് സ്ട്രെങ്ത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ H+ റിലീസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന കാർബാനിയോൺ ഏതിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ അവർക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ അസിഡിറ്റി ഉണ്ടാവുക. ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇയാളുടെ പരമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സൈക്ലോപെന്റാഡൈൻ ആണ് ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇവിടെയും സൈക്ലോപെന്റാഡൈൻ ആണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഡൈൻ ഒന്നുമില്ല, ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു സിമ്പിൾ കാർബാനിയോൺ ആണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ സൈക്ലോപെന്റാഡൈൻ, അതായത് ഇവിടെയും ബെൻസീൻ ഉണ്ട്, ഇവിടെയും ബെൻസീൻ ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ വരച്ചില്ല എന്നറിയാം. അതായത് സൈക്ലോപെന്റാഡൈന് ഒരു ആരോമാറ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ഓപ്ഷനിൽ ഏറ്റവും അസിഡിറ്റി കുറവുള്ളത് ഒന്നാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻ ഏതാണ്? ഒരേ ഒരു ഓപ്ഷൻ അല്ലുള്ളൂ, സി അല്ലുള്ളൂ. അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആൻസർ സി ആണ്, ബാക്കിയൊന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഓക്കെ, ഇനി എന്തുകൊണ്ട് 3 കൂടാൻ കാരണം രണ്ടിലും ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരേ രീതിയിലുള്ള കാർബാനിയോൺ ആണ്. പക്ഷെ മൂന്നാമത്തേതിൽ ഇവിടെ ഒരു ഫ്യൂസ്ഡ് റിംഗ് അല്ലാത്ത ഒരു ബെൻസീൻ റിംഗ് വന്നു. ഫ്യൂസ്ഡ് റിംഗ് അല്ലാത്ത ബെൻസീൻ റിംഗ് വന്നാൽ അത് റെസണൻസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുക. ഫ്യൂസ്ഡ് റിംഗ് വരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ അനിലേഷൻ എഫക്റ്റ് വരിക. അനിലേഷൻ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ആരോമാറ്റിസിറ്റിയിലുള്ള പൈബോണ്ട് മറ്റൊരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ആരോമാറ്റിസിറ്റിക്കും കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന സൈക്ലോപെന്റാഡൈനിൽ ആനയോണിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പൈബോണ്ട് ബെൻസീന്റെയും പൈബോണ്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഒരു മോളിക്യൂള് മറ്റൊരു മോളിക്യൂളിന്റെ പൈബോണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ആരോമാറ്റിസിറ്റി അക്വയർ ചെയ്യുന്ന ഫിനോമിനയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? അനിലേഷൻ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ number of fused benzene ring increases with a cyclopenta group, annihilation effect increases, aromaticity decreases. Okay, അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. The last question is which one of the following is aromatic in nature? നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നോക്കേണ്ടിയില്ല, ഇയാൾ നോൺ ആരോമാറ്റിക് ആണ്, ഇയാൾ നോൺ ആരോമാറ്റിക് ആണ്. ഇനി ഇതെന്താണ്? 12 അനുലീനായിരിക്കും. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 അനുലീനാണ്, ആന്റി ആരോമാറ്റിക് ആണ്. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് നോക്കേണ്ടിയില്ല, ഇയാളാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ, ഓപ്ഷൻ ഡി. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു. ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് പ്ലീസ് ആസ്ക്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടേ ചോദിച്ചോ. കുറെ വില്ലന്മാർ വന്നില്ലല്ലേ, പരീക്ഷ അയക്കും. ഞാനിപ്പോ പരീക്ഷ ഈ കൊല്ലം കഴിയോളും പരീക്ഷ അയക്കും. അപ്പൊ ഈ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ നിങ്ങൾ സ്വയം ഒന്നുകൂടി വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയി എന്നല്ലാതെ ആ ഐഡിയ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പതിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ഈ 30 പ്രോബ്ലം ഒന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വയം ഒന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോ എന്നാല് ശരി. ഓക്കെ, ഗുഡ് നൈറ്റ്, ടേക്ക് കെയർ. ടൈം 1 മണിക്കൂറേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതിന്ന് ഞാൻ ആ പ്രോബ്ലം തീർക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തതാണ്. ഓക്കെ, സോറി.